할렐루야! 우리 친구들 일주일 만에 또 만나게 되었는데요. 정말 반가워요. 하나님께서 지켜주시고 함께 하셨다가 이렇게 오늘 주일에 영상으로 예배드려요. 하나님의 크신 사랑과 은혜를 감사드리고요. 우리 친구들 하루하루 어떻게 지냈나요? 계속해서 기도에 대한 말씀 우리가 배우고 함께 기도하기로 했는데 엘리야처럼 또 기도하고 조지 밀러 목사님처럼 또 기도하면서 지내기로 했던 거 기억하죠? 우리 친구들이 날마다 기도와 말씀으로 믿음 안에서 잘 자랐으면 좋겠어요. 그렇게 기도할게요. 이 시간에 우리가 교회에 오지 못하고 영상으로 이렇게 예배를 드리지만 하나님께서는 다 지켜보고 계세요. 정말 우리 친구들이 드리는 예배를 기쁘게 받아주세요. 우리도 감사한 마음으로 기쁜 마음으로 오늘 예배를 사도신경 드리면서 하나님께 드릴게요. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. Amen. Hello, Choddongbu. Let's pray. So hands together and eyes closed. Dear Heavenly Father, we thank you once again for giving us access to this online service, and so that we may really receive your blessings and love despite this ongoing pandemic, God. Although we are apart and separated in our own homes, God, I pray that our love and spirits will just really combine and be together, and we may be able to be strong through each other, God. I also pray that you may really keep us safe and really protect us when going to school or work, and that we may be really grateful for your presence and always looking over for us. Pray that we may really adore you and worship you with all our hearts today, God. We really proclaim that your promises are all true and your goodness and love will never fail. I thank you, and in Jesus' name pray. Amen. 아버지 하나님 은혜와 사랑을 진심으로 감사해요. 우리가 아직 교회에 나오고 있지는 못하지만 이렇게 영상으로 집에서 함께 예배드리고 이 시간에 또 준비된 그 헌금을 하나님께 드려요. 준비한 우리 친구들 한 사람 한 사람 축복해 주세요. 믿음과 지혜를 주시고 건강을 주세요. 어디를 가나 지켜주시고 보호해 주세요. 많은 사람들에게 예수님의 복음을 전할 수 있도록 함께 해주세요. 하나님께 영광 돌릴 수 있는, 하나님께 쓰임받는 우리 친구들 다 되게 도와주세요. 이 헌금은 예수님의 사랑을 전하고 예수님의 복음을 전하는 곳에 쓰임받을 수 있도록 인도해 주세요. 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Let the world know
Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me.
오늘은 기도에 대한 말씀 또 같이 살펴보는데요. 올바른 기도 어떻게 하는 걸까요? 하나님의 뜻대로 구하는 거예요. 말씀은 데살로니가전서 5장 12절에서 23절 말씀이에요. 우리 친구들 성경 다 찾아보세요. 그리고 지난주에 외울 말씀 있었는데 우리 같이 한번 살펴볼까요? 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요. 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이라고 말씀하셨잖아요. 우리 친구들이 필요한 것들이 있을 때 부모님께 말씀드리면 부모님께서는 우리 친구들에게 필요하다고 생각되는 것들을 사주시잖아요. 좋으신 하나님께서도 우리에게 필요한 것들을 하나님의 뜻대로 기도할 때 반드시 응답해 주세요. 기도하는 우리 친구들 다 되세요. 이번 주 요절 말씀이 있는데요. 요한일서 5장 14절이에요. 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 말씀하셨는데요. 하나님의 자녀인 우리 친구들은 언제나 하나님께 기도할 수 있어요. 우리 친구들을 사랑하시는 하나님께서는 우리 친구들에게 필요한 것들을 주시기 원하세요. 예수님을 믿는 우리들이 죄에서 용서받고 영원한 생명을 얻었고 하나님의 자녀가 되는 것을 믿고 하나님의 뜻대로 무엇이든지 구하면 하나님께서는 우리 친구들이 기도하며 구한 것들을 모두 응답해 주세요. 우리 친구들과 기도에 대해서 놀라운 말씀들을 함께 나누고 있는데요. 누가 하나님께 기도할 수 있다고 했나요? 예수님을 나의 주님, 나의 구주로 믿는 하나님의 자녀들이 기도할 수 있어요. 기도하는 걸 어렵게 생각하지 않아도 돼요. 기도할 때 먼저 아버지 하나님이라고 부르면서 기도하면 되는데요. 우리 친구들은 하나님의 자녀잖아요. 엄마, 아빠를 부를 때처럼 우리 친구들을 만드신 하나님께 아버지 하나님이라고 부르는 거예요. 그리고 하나님께 감사드리면서 기도해요. 하나님께서는 이 땅에 예수님을 보내주셔서 우리 죄를 대신하여 벌받게 하셨어요. 예수님은 십자가 위에서 우리의 모든 죄를 위해 죽으셨고 다시 살아나셨는데요. 우리가 죄에서 용서받고 영원한 생명을 가진 하나님의 자녀가 되게 해주셨어요. 요한복음 6장 47절 말씀에는 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영원한 생명을 가졌다고 말씀하세요. 감사하며 기도하고 중보기도 하는데요. 다른 사람들을 위해서 하나님께 기도하는 것을 중보기도라고 해요. 아직도 예수님을 믿지 않아서 구원받지 못한 가족들, 친구들을 위해서 기도하고 아프신 분들, 선교하시는 선교사님들, 나라를 이끌어가는 지도자들을 위해서 기도하는 거예요. 모든 분들을 위해서 기도할 수 있어요. 또 나에게 필요한 것들을 하나님께 기도할 수 있어요. 우리 친구들이 하나님께 기도하고 싶은 것들이 있을 거예요. 하나님을 잘 섬길 수 있도록 믿음 주시고 공부할 때도 지혜 주시고 아픈 곳이 있으면 치료해 주시고 건강도 주셔서 또 그리고 좋은 믿음의 친구를 주셔서 하나님께 영광 돌리게 해달라고 기도하세요. 모든 기도는 예수님의 이름으로 기도합니다 라고 하는 거예요. 기도하는 거 어렵지 않죠? 지난주에 우리 친구들은 고아들의 아버지라고 부르는 조지 밀러 목사님의 이야기를 다 들었는데요.
아이들에게 필요한 많은 것들을 사려면 많은 돈이 필요하셨어요. 어디서 이렇게 많은 돈을 구할 수 있을까요? 사람한테 부탁하지 않고 오직 아버지이신 하나님께 간절히 기도했어요. 그리고 하나님께서는 그 기도를 들어주셨어요. 목사님이 기도한 것마다 응답을 받았는데요. 왜냐하면 자신의 욕심을 채우려고 하는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 일을 하기 위해서 필요한 것들을 하나님께 구했기 때문이에요. 하나님, 아이들이 살 수 있는 좋은 집이 필요해요. 그리고 어린이들을 돌봐줄 사람이 필요해요. 그리고 아이들이 입을 옷과 침대도 필요하고 식사할 때 쓸 그릇들도 필요해요. 하나님께서는 이 모든 일을 하실 수 있으신 분이신 것을 믿고 하나님 손에 맡깁니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이렇게 기도한 목사님의 기도에 하나님께서 응답해 주신 거예요. 요한일서 5장 14절 말씀은 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 말씀하셨는데요. 이번 주 요절 말씀인데 우리 친구들 다 기억하세요. 하나님의 자녀인 우리 친구들은 언제나 하나님께 기도할 수 있어요. 우리 친구들을 사랑하시는 하나님께서는 우리 친구들에게 필요한 것들을 주시기 원하세요. 예수님을 믿는 우리들이 죄에서 용서받고 영원한 생명을 얻었고 하나님의 자녀가 된 것을 믿고 하나님의 뜻대로 무엇이든지 구하면 하나님께서는 우리 친구들이 기도하며 구한 것들을 모두 응답해 주세요. 그러면 우리 친구들은 하나님의 뜻이 무엇인지 어떻게 알 수 있을까요? 하나님의 말씀인 성경에서 알 수 있어요. 예수님을 나의 주님, 나의 구주로 믿을 때 우리와 함께 하시는 성령님께서는 우리가 성경을 읽을 때 무슨 뜻인지 이해할 수 있도록 도와주시고 어떻게 하나님의 말씀에 순종해야 하는지 우리에게 가르쳐 주세요. 말씀을 통해서 함께 살펴볼게요. 데살로니가 전서 5장 13절 말씀인데요. 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라고 하셨어요. 하나님께서는 우리가 서로 싸우고 미워하는 것을 원하지 않으세요. 거짓말하고 남을 속이는 것처럼 싸우는 것도 죄가 돼요. 또 데살로니가 전서 5장 15절에서 18절 말씀인데요. 누군가 나에게 나쁜 일을 했을 때 나도 똑같이 하고 싶지만 그렇게 해서는 안 되고 예수님께 그 사람들의 잘못을 용서해 달라고 기도해야 해요. 예수님께서는 예수님을 미워한 사람들까지 모두 사랑해 주셨고 기도하셨어요. 하나님께서 우리에게 원하시는 마음이 있어요. 바로 감사하는 마음이에요. 범사에 감사하라고 하셨는데요. 우리에게 일어나는 모든 것에 대해서 하나님께 감사하라는 말씀이에요. 어렵고 힘든 일이 있을 때는 하나님께서 우리 친구들의 아버지가 되시며 가장 좋은 것만을 주시기 원하신다는 것을 기억하면서 감사하세요. 하나님께서는 하나님의 아들 독생자 예수님을 이 땅에 보내주시고 십자가 위에서 우리의 모든 죄를 대신하여 지게 하셨고 우리의 죄를 용서받게 해주셨어요. 왜냐하면 우리들을 정말 사랑하시기 때문이에요. 우리 친구들 한 사람 한 사람을 얼마나 사랑하시는지 예수님을 통해서 다 보여주셨어요. 고린도전서 10장 31절 말씀에는 그런즉 너희가 먹든지 마시든지
무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라고 하셨어요. 기도하는 것도 마찬가지로 자신의 욕심을 위해서 하나님께 기도하고 하나님께서 들어주실 거라고 생각하면 안 되겠죠? 우리가 어떤 일을 하든지 하나님께 영광을 돌리고 찬양 드리기 위해서 해야 한다고 하신 말씀 기억하세요. 우리가 하나님께 기도해도 좋은 것들은 무엇일까요? 누가복음 6장 28절인데요. 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라 말씀하셨는데요. 우리가 예수님을 사랑하기 때문에 우리를 미워하는 사람을 위해서도 기도해주고 사랑으로 대해주어야 돼요. 그렇게 할 때 예수님께서 그 사람들을 얼마나 사랑하시는지 알 수 있게 될 거예요. 하나님께 선교주의 선교사님들을 보내주시고 예수님을 전하게 해달라고 기도해야 돼요. 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주셔서 하라. 마태복음 9장 38절 말씀인데요. 그리고 나라를 이끌어가는 분들을 위해서 기도하고 그분들이 법을 만들 때 하나님께서 원하시는 법을 만들어서 모든 사람들이 평화와 자유를 누리게 해달라고 기도하는 거예요. 사단이 우리에게 죄를 짓도록 유혹할 때 우리는 그 유혹을 이기게 해달라고 기도하고 하나님이 주시는 말씀으로 물리쳐야 돼요. 예수님께서 이미 다 이기셨어요. 다른 사람들에게 예수님에 대해서 말할 수 있는 용기와 담대함을 갖게 해달라고 기도해야 돼요. 우리 친구들은 하나님의 뜻이 무엇인지 어떻게 알 수 있을까요? 하나님의 말씀인 성경에서 찾을 수 있어요. 예수님을 나의 주님, 나의 구주로 믿을 때 우리와 함께 하시는 성령님께서는 우리가 성경을 읽을 때 무슨 뜻인지 이해할 수 있도록 도와주시고 어떻게 하나님의 말씀에 순종해야 하는지 우리에게 가르쳐 주세요. 사도 바울은 로마서 8장 26절 말씀에 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 라고 기록했는데요. 성령님께서 오직 하나님의 뜻을 따라 우리들을 위해서 간구해 주신다고 했어요. 우리가 예수님께 나의 주님, 나의 구세주가 되어주세요 라고 기도할 때 성령님께서 우리와 함께 하시면서 우리를 도와주셔서 하나님의 뜻에 따라 어떻게 기도하고 행동해야 하는지 알게 해주세요. 성령님은 우리의 선생님이세요. 우리가 매일 성경을 읽을 때 조금씩 하루하루 믿음이 더 자라게 도와주시고 예수님을 더 잘 알게 해주시고 사랑하게 해주세요. 이 시간 말씀을 정리해봐요. 기도할 때는 하나님의 뜻을 구해야 돼요. 하나님의 자녀인 우리 친구들은 언제나 하나님께 기도할 수 있어요. 우리 친구들을 사랑하시는 하나님께서는 우리 친구들에게 필요한 것들을 주시기 원하세요. 예수님을 믿는 우리들이 죄에서 용서받고 영원한 생명을 얻었고 하나님의 자녀가 된 것을 믿고 하나님의 뜻대로 무엇이든지 구하면 하나님께서는 우리 친구들이 기도하며 구한 것들을 모두 응답해 주세요. 요한일서 5장 14절 말씀에는 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 말씀해 주셨어요. 하나님의 뜻을 성경에서 말씀해 주셨어요. 범사에 감사해야 하고 서로 화목하게 지내고 어떤 일을 하든지 하나님께 영광 돌리고 찬양 드리기 위해서 해야 하고 우리가 예수님을 사랑하기 때문에 우리를 미워하는 사람을 위해서도 기도해주고
사랑으로 대해주고 선교지에 선교사님들을 보내주시고 예수님을 전하게 해달라고 기도하고 나라를 이끌어가는 분들을 위해서 그분들이 법을 만들 때 하나님께서 원하시는 법을 만들어서 모든 사람들이 평화와 자유를 누리게 해달라고 기도하고 사단이 우리에게 죄를 짓도록 유혹할 때 우리는 그 유혹을 이기게 해달라고 기도하며 하나님이 주시는 말씀으로 물리쳐야 해요. 예수님께서 이미 다 이기셨어요. 다른 사람들에게 예수님에 대해서 말할 수 있는 용기와 담대함을 갖게 해달라고 기도해야 해요. 우리 친구들이 이렇게 말씀을 이해하고 기도할 수 있도록 성령님이 도와주세요. 예수님을 나의 주님, 나의 구주로 믿을 때 우리와 함께 하시는 성령님께서는 우리가 성경을 읽을 때 무슨 뜻인지 이해할 수 있도록 도와주시고 어떻게 하나님의 말씀에 순종해야 하는지 우리에게 가르쳐 주세요. 이 시간 우리 말씀을 기억하며 함께 기도할게요. 아버지 하나님 감사드려요. 우리에게 예수님을 보내주시고 예수님께서 우리의 죄를 대신하여 죽으시고 다시 살아나셔서 우리가 하나님의 자녀가 되고 영원한 생명을 갖게 해주셔서 감사드려요. 성령님, 우리 친구들이 기도할 때 하나님의 뜻대로 할 수 있도록 매일 말씀을 가까이 하게 도와주세요. 온 땅에 있는 코로나 바이러스가 다 없어지게 해주셔서 교회의 문이 열리고 예배 드릴 수 있도록 해주세요. 그리고 나라마다 왕래하고 복음을 전하게 해주시고 우리 교회와 친구들, 가정을 지켜주세요. 교회 안에 아프신 분들을 지켜주시고 치료해 주세요. 예수님을 믿지 않는 가족들과 친구들과 이웃들이 예수님을 믿게 해주세요. 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 말씀을 통해서 우리가 다 함께 배웠는데요. 기도는 내 욕심대로 하나님께 원하는 대로 그렇게 구하는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 기도해야 된다고 했는데 그럼 우리는 어떻게 하나님의 뜻을 알 수 있을까요? 하나님의 말씀이 성경 말씀을 통해서 알 수 있죠. 그러니까 우리 친구들이 매일 기도해야 되겠죠. 그래야 하나님의 뜻에 맞는 기도를 할 수 있게 되잖아요. 우리 친구들이 일주일 동안 하루하루 매일 빠뜨리지 말고 말씀 꼭 읽고 그 말씀의 뜻을 이해할 수 있도록 성령님께 도움을 구하면서 기도하면서 지내기로 해요. 이 시간에 우리 모든 예배를 주기도문으로 마칠게요. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 친구들 다음 주에 또 만나요. 빠이.